Good morning, sir. So is it audible, sir? Yes, audible. Good morning. Sir, please increase your volume, sir. Yes, good morning. Can you hear me now? Yes, sir, it's audible. Sir. Thank you, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In the name of Allah, the most benevolent and merciful. Another new day, another opportunity, add on more positivity, subtract negativity, and let's multiply the hope to reach the pinnacle of success. A very good morning to one and all gathered here. I feel blessed to invite you all in behalf of PG and Research Department of Mathematics, Mathematics Association, and in behalf of Dr. Sir APJ Abdul Kalam's Club. We cordially invite you all to the inauguration of Mathematics Association activities for the year 2021 and 22. If you could expect the unexpected, it is definitely through prayer. So now, no program will be prosperous and successful unless we begin with prayer. So now, I request Muhammad Imtiaz of 3rd BSc Mathematics to recite few verses from Holy Quran. Please, friend. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Allah, there is no deity except Him, the ever-living, the sustainer of all existence. Neither drowsiness overtakes Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heaven and whatever is in the earth. Who is it that can intercede with Him except by His permission? Presently, He knows what is before them and what will be after them, and they encompass not yet thinking of His knowledge, except for what He wills His kursi extend over the heaven and the earth, and their preservation tires Him not, and He is the most high and He is the most great. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, friend. We are blessed indeed. We welcome the future, remembering that soon it will be the past, and we must respect the past, remembering that it was once all that humanly possible. Most probably, welcoming is a tradition in Jamal. So now I request S. Kishore of 2nd MSc Mathematics to deliver welcome address. Please, friend. First of all, thank Almighty God
Good morning to one and all. I am very happy to warm welcoming to everyone present here for the inaugurations of Mathematics Association function. First, I welcome to our Honorable Secretary and Correspondent, sir. I welcome you, sir. Next, I welcome to our lovable Treasurer, sir. I welcome you, sir. Next, I welcome to our respected Assistant Secretary, sir, and Honorable Director of our college. I welcome you, sir. Next, I welcome to our respected Chief Guest, Dr. M. Mohideen Abdul Qadir, sir. I heartily welcome you, sir. Next, I welcome to our beloved Principal, sir. I welcome you, sir. Our principal is known for simplicity and hard work. I wholeheartedly welcome our principal and HOD of our department. I welcome you, sir. Next, I welcome to our Honorable Vice Principal, sir. I welcome you, sir. Next, I welcome to our respected Assistant Vice Principal, sir. I welcome you, sir. Next, I delighted to welcome our young and energetic college members and Honorable Directors, sir. I welcome you, sir. Next, I welcome to our HOD in charge, sir. I welcome you, sir. Next, I welcome to our teaching and non-teaching staffs in our department. I welcome you all, sir. Finally, I welcome to all students in our department. I welcome you all. Thank you, friend. I would be honored and humbled to invite this legend who shine as inspiration for many students. He cultivated many more sparkling young minds that will set the gas of bright change in motion on a magnanimous scale. It's a great opportunity to invite our beloved principal to deliver the presidential address. Please, sir. Bismillah Rahman Rahim. Most Honorable Secretary and Correspondent, respected Dr. R. Jair Hussain, Member in Charge, Head in Charge, Department of Mathematics, respected Professor Dr. Nahur Ghani, Professor Masood, Professor M.M. Jafarullah, Professor Muruganandam, Professor and Abu Tahir. Dr. Prasanna, Professor Ifayat and other faculty members and my dear young students and our what can I say, whether as a chief guest or as an alumnus or as when I studied in Jamal Muhammad College, he also studied in BCom when I studied MSc. Dr. Mohideen Abdul Qadir, the most honorable chief guest of today's function, young mathematicians, both second year MSc Mathematics and third BSc Mathematics. I am very happy that during this pandemic period, in a way, it is very difficult to that is, we can say it is very difficult to every day. We are facing many difficulties because of Corona. But in a positive side, if you think these are all possible, that is, Mohideen Abdul Qadir, he is our alumnus, he is in Singapore and he is directly meeting you all and he is addressing you. You are all going to listen him. It is a blended mode. Even during 2019, we didn't think of like a program like this. 2018 or 19, even Jamal Muhammad College, when we requested our professors to have YouTube videos, to prepare YouTube videos and to prepare e-content, everybody were really shocked to understand how to prepare a video or how to prepare
e-content. This was the question at that time. But now, each and every professor is handling classes through online. We are conducting meeting through online. Even inshallah, in a short duration of time, in this month end or next month beginning, we are going to have a college day like this. There is blended mode, online and offline. So these are all positive sides of Corona. So I am very happy that you should know about our alumnus Maideen Abdul Qadir. Like you, he studied in Jamal Muhammad College during the year 2084, BCom. Like you, many of you, he also stayed in Kajamian Hostel. And after the completion of BCom, he did his MCom in Chennai. And then he went to Singapore. Now he is an international auditor. You should understand, he is an international auditor. So throughout the globe, he is handling, not only auditor, he is also a professor. He is handling classes throughout the globe through online mode. Every time when I contacted him, he used to tell, yes, I am in a class, in few seconds, I will talk to you. Similarly, whenever I interacted with him, wherever he may be, immediately he will respond. That is the culture of Jamalian. அது மட்டும் இல்லை, சிங்கப்பூர் காதர் அவர் பார்த்தா சிம்பிளா உட்கார்ந்துருக்கிறார் இல்ல, கவிஞரும் கூட. தமிழ்ல கவிதை எழுதணும்னு சொன்னா அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே வைரமுத்து இல்லை இல்லையா, வைரமுத்து அவருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட், அது வேற விஷயம். ரொம்ப அருமையான கவிஞர். அதே மாதிரி தான் அவருடைய பிரதர் ரூமி, அவரும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட், ஜமாலியன். இவருடைய பிரதர் ரூமி, அவர் ஜமாலியன், அருமையான கவிஞர், எழுத்தாளர். நாங்கள் எல்லாம் 2015 சிங்கப்பூர் போயிருந்தோம். சார் எங்களை எல்லாம் கூட்டு போயிருந்தாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா, முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கத்தினுடைய ஒரு கூட்டம். அந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்கிறதுக்காக சிங்கப்பூர் நம்ம மொய்தீன் அப்துல் காதர் அவருடைய இன்விடேஷன்ல நாங்கள் எல்லாம் அங்கே போயிருந்தோம். எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னு சொன்னா, அது மாதிரி ஒரு மீட்டிங் நான் இது வரைக்கும் அட்டன் பண்ணலை. இது வரைக்கும்னா இப்போ வரைக்கும் 2015, இப்போ 2021. நான் அதுக்காக தான் மணி பார்த்தேன், மீட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது மணி என்னன்னு. உண்மையிலே ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் கண்டக்டிங் த மீட்டிங் எக்ஸாக்ட்லி பை 11:30. இது நிறைய நேரத்தில் முடியல. ஆனால் சிங்கப்பூரில் அவர் ப்ரோக்ராம் நடத்தினாரு. அப்போ இன்விடேஷனை நாங்கள் பார்க்கும்போது 6 மணிக்கு மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதா போட்டிருந்தாரு. சரி, 6னா 6, 6:30 ஆகும், அப்படிதான் நமக்கு பழக்கம். 6னா 6:30 ஆகும் அல்லது 7 ஆகும். ஆனால் கரெக்டாக 6 மணி அங்கே பெல் அடிக்கும்போது ஒருத்தர் உள்ள வராரு வெல்கம் பண்ணுறதுக்காக. கரெக்டாக 6 மணி பெல் அடிக்கும்போது வெல்கம், கரெக்டாக உள்ள வந்துட்டார். 8 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறதா இருந்தது. அதில் நிறைய நாங்கள் எல்லாமே பேசினோம், சீஃப் கெஸ்ட் பேசினாங்க. எப்படி 8 மணி கரெக்டாக முடிக்க முடியும்? ஆரம்பமாக ஆரம்பிச்சிடலாம், முடிக்கும்போது ஒரு 2 minutes 3 minutes அப்படியே தள்ளி போயிடும். கடைசியில் 8:30, 9, 10 இப்படி தான் நம்ம முடிப்போம். ஆனால் எக்ஸாக்ட்லி பை 8 o'clock நன்றி முடிச்சிட்டாங்க. இது நமது சிறப்பு விருந்தினருடைய தனித்திறமைன்னு சொல்லணும். இது சிங்கப்பூரில் இருக்கிறதுனாலன்னு மட்டும் சொல்லலை, ஏன்னா நிறைய மீட்டிங் அந்த மாதிரி நடக்கிறது இல்லை. இன்னைக்கு சிங்கப்பூரில் இருக்கவங்க கூட, மினிஸ்ட்ரி கூட ஜமால் முஹம்மட் காலேஜ் அலமனை அசோசியேஷன் நடத்துறத மாடலாக, ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு அந்த சங்கத்தை திறம்பட நடத்தி கொண்டிருப்பவர் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள். நான் எதுக்கு திரும்ப திரும்ப உங்களை போல தான் இருந்தாங்க, உங்களை போல இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றேன்னா, நீங்க உடனே சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் ஏற்கனவே பெரிய ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கும். அவங்க தாத்தா எல்லாம் பெரிய படிச்சு பெரிய ஆளுகளா இருந்திருப்பாங்க. அதனால இவரும் இன்னைக்கு சிங்கப்பூர்ல போய் இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்க வேண்டியது இல்லை. என்ன மாதிரி உங்களை மாதிரி அவரும் ரொம்ப சாதாரண ஒரு குடும்பத்துல வந்து சாதாரணமா ஜமால் முஹம்மட் காலேஜில் படிச்சு போய் இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் உயர்ந்திருக்கிறாருன்னு சொன்னா அதுக்கு அவருடைய கடின உழைப்பு, அல்லாஹுடைய அருள், இது ரெண்டும் சேர்ந்து. அது மாதிரி நீங்களும் இன்ஷா அல்லாஹ் பல நாடுகளில் போய் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. இப்போ இருந்து நீங்க அதை சரியா பயன்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா
ஏன்னா இங்க உங்க டாபிக் தான் போட்டிருக்கிறாங்க, யூ ஆர் யுவர் ஃபியூச்சர். வேற யாரும் இல்லை, நம்ம தான் நம்மளுடைய ஃபியூச்சரை தீர்மானிக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் ஜமால்ல படிச்ச எல்லாமே நல்லா இருக்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு 5 years ஆர் 6 years ஆர் 10 years இதை விட அதிகமான ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டி, எல்லா ஃபெசிலிட்டி வந்திருக்கும். இதை மாதிரி ஒரு இடத்துல நீங்க உட்காந்து பேசுவீங்க இன்ஷா அல்லாஹ். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir, for your inspiring words. Now it's time to introduce the office barriers of the year 2021 and 22. So I request our lovable HOD in charge, sir, to introduce the office barriers of the academic year. Please, sir. Assalamu alaikum. Very good morning to one and all. I am happy to introduce the Mathematics Association office bearers for the year 2021-22. First, Vice President Dr. A. Prasanna, Assistant Professor of Mathematics. Secretary K.C. Nitish Kumar, Second MSc Mathematics. Joint Secretaries R. Vigneswaran, S. Kishore, Second MSc Mathematics. J. Muhammad Asik, Third BSc. Executive Committee S. Muhammad Imtiaz, A. Muhammad Yasir, Third BSc Mathematics. Thank you. Thank you, sir. Rich people would have many people behind them, but kind people have true people behind them. With a true person behind you, you could win 1,000 people against you. And he is the best example for this quote. He is none other than Dr. A.K. Khaja Nazimuddin, sir, Secretary and Correspondent of Jamal Muhammad College. Please, sir, we request you to felicitate the gathering. Please, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. All praise be to the Almighty Allah, the most beneficent and most merciful. I begin. Today, the Jamal Muhammad College Autonomous, the PG and Research Department of Mathematics, organizing inaugural session of the Mathematics Association Activities 2021-22. Dr. A.P. Abdul Kalam Club and Mathematics Association of Jamal Muhammad College jointly. In this great inauguration session, the most honorable and our powerful principal of our institution, the vice principal and additional vice principal, the directors, the bazaar of the college, and all the head of the department in charge of the mathematics department, and all the other members of the staffs, and our great Qadar Sahib, we can say, the most important personality of our Global Alumni Association of Jamal Muhammad College and Singapore Association. He is a role model of student because he has performed a very good performance in his life. He is the only one of our institution as alumni
has placed a registered alumni association at Singapore. Congratulations, sir. Thank you, sir. And with that, he did not stop it. He have made over another move to start an alumni association of Global in the name of Global Association of Jamal Muhammad College. That also a second victory, keeping feathers adding on his cap. And moreover, he is ranking in the 6th international auditor in Singapore, well, because no one of our alumni have reached to the greater heights. Congratulations, sir. Thank you, sir. And that we also once more thank the Singapore Alumni Association of Jamal Muhammad College for conducting all the events very successfully and also keeping the time intact. We have learned from him. He may be a student, but as I am a secretary, I have learned a lot because his administration is very strict. At the same time, it is very convenient also. Once if it is been adapted, the follow will be very easy. That is the criteria. So I thank Dr. Muhyiddin Abdul Qadir of Singapore chapter, sir. Congratulations. Thank you, sir. And also the participants of our this program, my dear student friends, who have taken pains to come over here and make the participation in this event, and the inauguration session will be a very successful one. And also I thank the principal for inviting me in this occasion to speak before you, and the opportunity which has been given is very magnanimous. Thank you, sir. So I have to thank the head of the in charge, that is the mathematical head. Everything, the head is more important. Without head, nothing is possible. So I also have to keep on my head intact with me to assist all other affairs in our life to be very clear in the livelihood. And also I thank the Almighty Allah for giving this our institution to grow in greater heights by conduct of such kind of meetings and other symposiums. So once more, I thank the Department of Mathematics Division for this conduct of this association inauguration in a very successful way by the head of our chief guest of honor, Dr. Muhyiddin Abdul Qadir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, then you are a leader. To introduce this leader, I request a person who's genius and capable of solving any problems, not only in mathematics, but also in real life. He is none other than our secretary, Nitish Kumar of 2nd MSc Mathematics. I request you, brother, to introduce our chief guest. Please, brother. Good morning to one and all present here. Today we all have gathered here to celebrate our inauguration function. I am extremely honored and feel privileged to have given this opportunity to address our chief guest on this special occasion. We are honored this morning by the presence of Honorable Chief Guest Dr. M. Muhyiddin Abdul Qadir, sir. Our chief guest is the registered public accountant and practicing chartered accountant of Singapore. He has successfully passed the professional examinations of the Institute of Singapore Chartered Accountant in first attempt. He studied a bachelor degree of commerce in Jamal Muhammad College during 1982 to 1985 and secured first place in this college. He has a master's degree and a doctorate in management studies. He has passed the professional examinations of the Institute of Chartered Accountant of India and qualified as a chartered accountant. He is a practicing member of the Institute of Singapore Chartered Accountant. He has an accredited tax practitioner approved by the Singapore Institute of Accredited Tax Professionals.
He is a fellow member of the Association of Chartered Certified Accountant UK, fellow members of the Association of International Accountant, and fellow members of the Institute of Chartered Accountant of India. He is a fellow member of Certified Practicing Accountant of Australia. Our chief guest is the founder of Dr. Kada & Co., a professional firm of chartered accountant in Singapore. His professional experience and expertise spans more than 30 years in the field of auditing and assurance, taxation, business advisory, and accounting and financial reporting, financial management, company formation, company laws, education and training, and management consulting services. Our chief guest is also an associate lecturer in accounting and finance for degree course offered by British, American, and Australian universities in Singapore. Has been teaching in a renowned Singapore Educational Institute since 1994. The various models taught by him in the past 26 years include principles of accounting, financial accounting, cost and management accounting, financial management, business finance, business accounting, basic accounting, financial accounting intensive, taxation and personal finance, auditing, accounting for managers, effective management for marketing, administrative data and information, managing finance resources, accounting for management decision, etc. for degree programs offered by various universities. Our chief guest is an illustrious alumnus of Jamal Muhammad College. He is the president of Jamal Muhammad College Alumni Association. Thank you. Thank you, friend. We are so blessed because our treasurer have joined this program through online mode. Welcome you, sir. Small minds discuss people, average minds discuss events, and great minds discuss ideas. Each and every treasure has a value, but it depends on whose hand it is. Yes, he is the example for this code. He is none other than Haji M.J. Jamal Muhammad, sir, treasurer of Jamal Muhammad College. I request you, sir, to felicitate the gathering. Please, sir. Sir, please unmute your mic, sir. Sir, your mic is being muted, sir. Please, sir. Sorry, sir. Dear guest, look around you. An amiable welcome, full of friendship is yours. We are delighted to offer the most hospitable welcome we can. Small cheer and great welcome makes a merry feast. So now I welcome our lovable chief guest, Dr. Muhyiddin Abdul Qadir, sir, an illustrious alumnus, to motivate us with his inspiring words on the topic, You Are Your Future. Please, sir, the stage is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Most respected secretary and correspondent of our college, Janab Dr. Khaja Najimuddin Sahib, who is like my own brother. Most respected treasurer of our college, Haji Janab Jamal Muhammad Sahib,
who is also like my elder brother. Assistant Secretary, Dr. Abdul Samad, Dr. Abdul Qadir Nihal, Director and the member of our management committee, other members of the management committee, directors, Dr. Zahir Hussain, head in charge of Department of Mathematics, faculty members, teaching and non-teaching staff, and my dear students. Can you all hear me properly? Am I audible? Yes, sir, it's audible, sir. All right. It gives me a great pleasure and privilege to take part in the inauguration of Mathematics Association activities for the current academic year. As a Jamalian, as an alumnus of our Jamal Muhammad College, it gives me a great satisfaction to interact and meet my younger Jamalians today. Professor Dr. Zahir Hussain contacted me a few days back and he requested me to deliver a speech, a motivational talk on the topic, "You are your future." As mentioned earlier, I studied in Jamal Muhammad College, BCom, in 1982-85. We are the first batch. We are the first batch of Bharathidasan University. Tamil Moli kan pondrathu. Tamil Moli kan pondrathu. Pira Moli kannadi pondrathu. Bharathidasan பல்கலைக்கழகத்தின் தலைப்பிரசவத்தில் பிறந்தவன் நான். வாழ்க்கையில் இன்று அடைந்திருக்கக்கூடிய எல்லா உயரத்திற்கும் அடிப்படை அஸ்திவாரத்தை தந்தது நமது புனித பூமியாகிய ஜமால் முகமது கல்லூரி தான் என்றால் அது மிகையாகாது. ஒரு மணி நேரத்திற்கு பேசுவதற்கு இங்கே நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். I have seen my name as chief guest or guest speaker, which I don't agree. I am not a guest for Jamal Muhammad College. I am a Jamalian. The spirit of Jamal is always staying in me. I am part and parcel of Jamal. Even though physically I am located in Singapore, I am living in the sacred soil of Jamal. I am not a guest. I am one among you. உங்களில் ஒருவனாக, உங்கள் சகோதரனாக, மரியாதைக்குரிய நமது கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல, நமது கல்லூரி முதல்வர் இஸ்மாயில் மொய்தீன் சாஹிப் அவர்கள் முதுகலை படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது, when he was studying his MSc in Jamal Muhammad College, I was his junior studying my bachelor degree in Jamal, and I was an inmate of Khaja Mian hostel. என்னை பெற்ற அன்னை கூட 10 மாதங்கள் தான் அவள் கருவறையில் சுமந்தாள். என்னை பெற்ற தாய் 10 மாதங்கள் தன் கருவறையில் சுமந்தாள். ஆனால் நம் ஞான தாயோ காஜா மியான் ஹாஸ்டல் என்ற கருவறையிலே என்னை 3 ஆண்டுகள் 36 மாதங்கள் சுமந்திருக்கிறாள். நான் கடந்து வந்த பயணத்தை, நடந்து வந்த பாதையை
சில முக்கிய நிகழ்வுகளை ஜமாலிய மாணவர்களுக்கு, என் அன்பு சகோதரர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் உங்களுக்கு வாழ்வில் ஒரு வளம் சேர்க்க வேண்டும். இதன் மூலமாக ஒரு ஸ்பார்க் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா, ஒரு தீப்பொறி. இந்த நிகழ்வு உங்களிடையே நான் பேசும் பொழுது ஒரு சிறிய தீப்பொறியை ஏற்படுத்த, இந்த வானமும் உங்களுக்கு வசப்படும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் உங்களோடு இணையம் வாயிலாக நான் இணைந்திருக்கிறேன். அன்பிற்குரிய கண்மணி மாணவர்களே, உங்களை போலத்தான் நீங்கள் எப்படி எப்படி அமர்ந்திருக்கிறீர்களோ, எப்படி இணையம் வழியாக இணைந்திருக்கிறீர்களோ, உங்களை போலத்தான் தஞ்சாவூர் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் என்று இப்போது அழைக்கக்கூடிய நாகூர் என்ற ஊரிலிருந்து 400 ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜமால் முகமது கல்லூரிக்கு 400 ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு பேருந்தில் புறப்பட்டு வந்தேன். 360 ரூபாய் என்று எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிகாம் ப்ரொஃபசர் ஹசரத் சுஹர்வர்தி சாஹிப் அவர்களுடைய உருது டிபார்ட்மெண்ட் உடைய தலைவர் அவர்களுடைய சிபாரிசில் ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே பிகாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன். என் கல்லூரி பேராசிரியர் பெருமக்கள் எல்லாம் அப்படி பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லித் தருவதை போல டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களும் என்னை ஒரு சிற்பமாக செதுக்கினார்கள். 3 ஆண்டுகள் காஜாமியான் விடுதியில I stayed as an inmate of காஜாமியான் ஹாஸ்டல். இன்றைக்கு உலகில் பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன். எத்தனையோ உணவுகளை எல்லாம் நான் சாப்பிட்டிருக்கிறேன். நமது ஜமால் முகமது கல்லூரியுடைய காஜாமியான் ஹாஸ்டலுடைய அந்த குஸ்காவை இன்றும் எங்களால் மறக்க இயலவில்லை. அன்பு நண்பர்களே, எப்படி உங்களை போல் திருச்சியிலே ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே படித்த நான் எப்படி இன்றைக்கு சிங்கப்பூரிற்கு வந்து சிங்கப்பூரிலே ஒரு ஆடிட்டிங் ஃபர்ம் வைத்து என்னிடத்திலே பல ஆடிட்டர்கள் இன்றைக்கு பணிபுரிகிறார்கள். பல நிறுவனங்களுக்கு சிங்கப்பூரிலே நான் ஆடிட்டராக இருக்கிறேன். பல இன்டர்நேஷனல் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு I used to be a faculty member and associate lecturer for various degree programs offered by British, American and Australian universities. இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று என்றால் அந்த பயணத்தை தான் உங்களிடத்திலே சொல்ல போகிறேன். முதலாவதாக I really congratulate all the students of BSc and MSc mathematics for choosing mathematics as your subject. If you are a mathematician, அதாவது உலக வரலாற்றில் கணித மேதை ராமானுஜத்தை இந்த உலகம் மறக்க இயலுமா? இன்றைக்கு COVID-19 கொரோனா வைரஸ்ல உலகமே இன்றைக்கு தடம் புரண்டு கிடக்கிறது. இன்றைக்கு இணையம் வாயிலாக நாம் சந்திக்க முடிகிறது. ஜூம் வாயிலாக நாம் இன்றைக்கு சந்திக்க முடிகிறது. இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று? is because of technology, information technology. The role of information technology is based on mathematics. மாணவர்களே, நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும். சென்ற ஆண்டு நமது கல்லூரியிலே ஒரு மாணவன் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க வேண்டும் என்று விண்ணப்பித்தான். அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண சொல்லி என்கிட்ட வந்துச்சு. I called the principal. I spoke to our principal. Sir, this student have studied +2. He studied computer science in +2. நன்றாக கவனிக்கணும். +2ல அந்த பையன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கான். பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து ஜமால்ல படிக்கணும்னு பிரியப்படுறான்.
அப்ப பிரின்சிபல் சொன்னாப்ல, சார் சாரி சார், இந்த பையனுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன் சார் எலிஜிபிலிட்டி இல்லைன்னு கேட்டேன். அவன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்கல, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும், பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும், பிசிஏ படிக்கணும்னு சொன்னா +2ல வந்து மேத்ஸ் இருக்கணும். இது யூனிவர்சிட்டியுடைய கைட்லைனு. ஏன் சார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கானே +2ல, அதை வச்சுக்கிட்டு கொடுக்க முடியாதான்னு கேட்டேன். நோ, யார் ஒருவர் கணிதம் படிக்கவில்லையோ, மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்கவில்லையோ, அவருக்கு, அந்த மாணவருக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஐடி கோர்சஸ்ல, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜில இடம் இல்லை. இதுல என்ன தெரியுது மாணவர்களே, இன்றைக்கு உலகமே இயங்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, அதுல கணிதம் படிக்கவில்லை என்றால் வாய்ப்பே இல்லை. எனவே இன்றைக்கு உலகத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கின்ற கொரோனா காலத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியினுடைய முதுகெலும்பாக இருக்கக்கூடியது எது என்றால் கணிதம். அதைத்தான் திருவள்ளுவர் சொல்லுவார், எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப, எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப, இவ்விரண்டும் கண் என்ப வாழும் உயிருக்கு. அப்ப ஒரு கண் போன்ற, 2 கண், எண்ணும் எழுத்தும் 2 கண்களை போன்றது. அப்ப கண்ணுக்கு கண்ணான ஒரு படிப்பைத்தான் நீங்கள் பிஎஸ்சி மேத்ஸ், எம்எஸ்சி மேத்ஸ் என்று நமது கல்லூரியிலே நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அன்பு மாணவர்களே, நமது ஜமால் முகமது கல்லூரி இருக்கிறதே, இது ஒரு பூமி. இந்த நம் கல்லூரியில் படித்தவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு எத்தனையோ உயர்ந்த பதவிகளில் உலகெங்கும் இருக்கிறார்கள். அதற்கு நானும் ஒரு சான்று. ஜமால் முகமது கல்லூரியில் படித்ததால் தான் ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே இருக்கின்ற பல வசதிகளை, இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட், நம்ம காலேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ நான் கரெக்டா பயன்படுத்திக்கிட்டேன். அதை உங்களுக்கு சொல்லுவேன், எப்படி பயன்படுத்தினேன்னு சொல்லுவேன். ப்ளீஸ் don't underestimate our college. Don't underestimate our college. கணக்கு, அதாவது நான் சிஏ படிக்கும்போது, சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்சி மெட்ராஸ்ல நான் படிக்கும்போது, பிகாம் படிச்சுட்டு சிஏ படிச்சு பாஸ் பண்ண மாணவர்களை விட பிஎஸ்சி மேத்ஸ் படிச்சுட்டு சிஏ படிப்பாங்க. பிஎஸ்சி மேத்ஸை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆடிட்டர் ஆகணும்னு சொல்லி சிஏ படிச்சு அந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணவங்க தான் அதிகம். கணக்கு என்பது, கணிதம் என்பது காலம் காலமாக, அந்த காலம் முதல் இந்த காலம் வரை எப்போதும் போற்றக்கூடிய ஒரு பாடமாக இருந்து வருகிறது. ஆற்றில், அதாவது ஆத்துல போட்டாலும் அளந்து போடுன்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க, பழமொழி. ஆற்றில் போட்டாலும் அளந்து போடு. அளந்து போடு என்பது என்ன? ஒரு கணக்கு. அளவுக்கு மீறினால் அமுதமும் நஞ்சும்பாங்க. அளவுக்கு மீறினால், அளவு என்பது என்ன? ஒரு கணக்கு. எனவே கணக்கு என்பது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஒரு கணக்கு வாத்தியார் ஒரு கேட்டாராம், மாணவர்களே 88 பேரு இப்ப ஆன்லைன்ல என்னோட இணைஞ்சிருக்கிறீங்க, உங்கள்கிட்ட ஒரு செய்தி சொல்றேன். ஒரு மேத்ஸ் டீச்சர் சொன்ன கணக்கை உங்கள்கிட்ட இப்ப நான் சொல்றேன். அவர் கேட்ட கேள்வியை கேட்கிறேன். நீங்க உங்க பதில சாட் செக்ஷன்ல போடுங்க முடிஞ்சா. அனைவரும் கவனிங்க. ஒரு சின்ன கணக்கு. ஒரு ட்ரெயின், ஒரு ரயில் திருச்சியில நைட்டு 10 மணிக்கு புறப்படுது. நம்பரை நோட் பண்ணுங்க. திருச்சியில ஒரு ரயில், ராக்ஃபோர்ட் அல்லது ஏதோ ஒரு ரயில் நைட்டு புறப்படுற டைம் வந்து 10 மணி, இரவு 10 மணி. மறுநாள் காலையில் இந்த ரயில் அதிகாலை 5 மணிக்கு சென்னை எக்மோர் போய் சேருது. ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் 5 மணின்னு. நைட்டு புறப்படுறது 10 மணி, மறுநாள் காலையில் சென்னையை அடைந்து சேருவது அதிகாலை 5 மணி. இடையில 5 ஸ்டாப் இருக்கு.
திருச்சிக்கும் சென்னைக்கும் நடுவுல 5 ஸ்டாப். ஒரு ஸ்டாப்லயும் 5 நிமிஷம் நிக்குது. யார் சொல்றா அவ்வளவு செய்தி? மேத்ஸ் டீச்சர் சொல்றார். ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர், காலேஜ்ல இல்ல, ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு 10th படிக்கிற மாணவர்கள் வச்சுங்களேன், அங்க சொல்றார். இப்ப கேள்வி என்னன்னா, வாத்தியார் கேட்கிறாரு, திருச்சியில் இரவு 10 மணிக்கு புறப்பட்ட ரயில் மறுநாள் காலை சென்னைக்கு அதிகாலை 5 மணிக்கு சென்று அடைகிறது. இடையில 5 ஸ்டாப் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஸ்டாப்லயும் 5 நிமிஷம் நிக்குது என்று சொன்னால் என்னுடைய வயது என்ன? கணக்கு வாத்தியார் கேட்கிறார், என்னுடைய வயது என்ன? The train starts from Trichy at 10 p.m. at night and it reaches Chennai Egmore tomorrow morning, early morning, 5 o'clock. In between, from Trichy to Chennai, there are 5 stops. And every stop, the train stays there for 5 minutes. What is my age? இதான் கேள்வி. இந்த கேள்வி புரியுதா? questions புரியுதா உங்களுக்கு? சோ அப்படி கை தூக்கி காட்டுங்க, புரியுதுன்னா. கேள்வி புரியுதா? அப்ப அங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ஆன்சர் இதுக்கு? Anybody can give the answer? அதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்னானா, சார் எனக்கு ஆன்சர் தெரியும்னு சொன்னானா. என்னப்பா ஆன்சரு? சார் உங்களுக்கு வயசு 40ன்னு சொன்னானா. வாத்தியாருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். எப்படிப்பா கரெக்டா சொல்ற, எனக்கு வயசு 40 அப்படின்னு. அந்த பையன் சொன்னா, அது ஒண்ணும் இல்லை சார், எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு அரை பைத்தியம் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த அரை பைத்தியத்துக்கு வயசு 20. நீங்க முழு பைத்தியம். அதனால நான் 2ஆல பெருக்கி உங்களுக்கு 40ன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாலும். அந்த மாதிரி கணக்கு என்பது வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு நிலையிலும் நமக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடியது. இதுல ஒரு செய்தி சொல்றேன். எப்படி நீங்கள் யூ ஆர் யுவர் ஃபியூச்சர், நீங்கள் தான் உங்களுடைய எதிர்காலம் என்பதற்கு 10 விஷயங்களை உங்களிடத்திலே நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன். 10 விஷயங்கள். நீங்க எல்லாரும் கரெக்டா 1 மணிக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ப்ரொஃபசர் டாக்டர் ஜாகிர் ஹுசைன் சார் என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. அதனால கரெக்டா நீங்க 1 மணிக்கு இந்த மோட்டிவேஷனல் டாக் ஐ வில் கம்ப்ளீட் எக்ஸாக்ட்லி பை 1 o'clock. அதுக்கிடையில 10 விஷயம் எப்படி நீங்க முன்னுக்கு வரலாம், எப்படி உங்களுடைய லட்சியத்தை அடையலாங்கிறதுக்கு முதல் செய்தி மல்டி டாஸ்கிங். அது என்ன மல்டி டாஸ்கிங்? இப்போ நீங்க பிஎஸ்சி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. all the students you are studying BSc, there are new students for first year BSc, new students for first year MSc. ஒரே ஒரு கேள்வி, நீங்க இந்த பிஎஸ்சி அல்லது எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு இருக்கீங்களே, பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு இருக்கீங்களே, இத தவிர இப்ப ஏதாவது படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? இதான் இப்ப கேள்வி. ஒரே நேரத்தில் இப்போது நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் இணையாக பார்ட் டைம்ல ஆன்லைன் மூலமாக அல்லது ஈவினிங் கோர்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க ஏதாவது படிக்கணும். அதைத்தான் நான் செஞ்சேன். ஜமால்ல பிகாம் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஈவினிங்ல போய்
அரபிக் படிச்சேன் நம்ம காலேஜ்ல. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அரபிக்ல அரபிக் கோர்ஸ் இருந்துச்சு. அதுல முதல்ல சர்டிபிகேட் இன் அரபிக் அப்படிங்கறத நம்ம கல்லூரியில இருந்ததை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன். அப்புறம் டிப்ளமா இன் அரபிக் அதை படிச்சேன். அப்புறம் டோல்கேட்ல அங்க ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் டேவிட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட்னு ஒன்று இருந்துச்சு. இப்ப இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. அந்த டேவிட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட்ல காஜாமியான் ஹாஸ்டல்ல இருந்து மாலை நேரத்துல நடந்து போய் டைப்ரைட்டிங் கத்துக்கிட்டேன், ஷார்ட் ஹேண்ட் கத்துக்கிட்டேன். இப்படி ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே படிக்கும் பொழுது நான் பிகாம் மட்டும் படிக்கல, மல்டி டாஸ்கிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த 3 ஆண்டுகளில் என்னை எந்த அளவுக்கு தயார்படுத்த முடியுமோ, எந்த அளவுக்கு என்னை செதுக்க முடியுமோ, அந்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் நான் நன்றாக பயன்படுத்தி கொண்டேன். இது முதல் செய்தி. நீங்க பிஎஸ்சி மேத்ஸ் மட்டும் படிச்சுக்கிட்டு, எம்எஸ்சி மேத்ஸ் மட்டும் படிச்சுக்கிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காம, இந்த காலத்தை இன்னும் நாம் எப்படி பயன்படுத்தலாம், how to add another feather to your cap, உங்களை நீங்கள் எப்படி இன்னும் அலங்கரிக்கலாம் என்று சிந்தித்து பாருங்கள். இரண்டாவது செய்தி, you have to study for your life. பரீட்சைக்காக படிக்க கூடாது, வாழ்க்கைக்காக படிக்க வேண்டும். இது இரண்டாவது செய்தி. முதல் செய்தி மல்டி டாஸ்கிங், ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை செய்வது. இரண்டாவது செய்தி, பரீட்சைக்காக படிக்காமல் வாழ்க்கைக்காக படிக்க வேண்டும். மிக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் சொல்லுவார், most people are graduates, most people are graduates but they are not educated. இன்றைக்கு நிறைய பேர் பட்டதாரிகளாக இருக்கிறார்கள், இன்றைக்கு சமூகத்திலே நிறைய பேர் பட்டதாரிகளாக இருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் படித்தவர்களாக இல்லை. மாணவர்களே, நீங்கள் பட்டதாரிகளாக வர வேண்டும் என்பது முக்கியம்தான். ஆனால் வெறும் பட்டத்தை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு திறமை இல்லாமல், அதற்கான ஞானம் இல்லாமல், அதற்கான யுக்தி இல்லாமல் இருந்தால் படித்து என்ன பயன்? மலர் என்பது மலர்ந்து மனம் வீசினால்தானே மலருக்கு பெருமை. எனவே நீங்கள் அனைவரும் தேர்வுக்காக படிக்காமல் வாழ்க்கைக்காக படிக்க வேண்டும் என்பது இரண்டாவது செய்தி. எங்க ஊர் பக்கத்துல கேட்பாங்க, தம்பி உனக்கு எப்ப படிப்பு முடியுது? நான் சொன்னேன், இன்னொரு 3 மாசத்துல என் படிப்பு முடிஞ்சிடும்மா. எங்க பெரியம்மாட்ட சொன்னேன், விளங்காத பருவம், புரியாத காலம், படிப்பு முடிந்து விடும் என்று நான் தப்பு கணக்கு போட்ட காலம். படிப்பு முடிந்தால் வாழ்க்கையே முடிந்து விடுமே. படிப்பு என்பது முடியவே கூடாது. லேர்னிங் is a part of continuous journey, lifelong learning என்று சொல்லுவார்கள். வாழ்வின் எல்லை வரை நாம் படித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் ஸ்டடி ஃபார் லைஃப் என்பது எனது இரண்டாவது செய்தி. முதல் செய்தி மல்டி டாஸ்கிங், ஒரே நேரத்தில் பல கலைகளை பல வேலைகளை செய்ய பழகுங்கள். தேர்வுகளுக்காக மட்டும் படிக்காமல் வாழ்நாள் முழுக்க கற்றுக்கொண்டே இருங்கள். இது இரண்டாவது செய்தி. மூன்றாவது செய்தி ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட், உங்களுடைய திறனை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். அது என்ன திறனை வளர்த்துக்கிறது? முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமா? லாங்குவேஜ். You should know how to speak in English very proficiently. இன்றைக்கு நிறைய மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை, they are not able to communicate in English. People used to come from India, from Trichy or Chennai. I used to interview them. Hey, can you speak English? You know, how fluent are you in delivering your communication? அப்போ பேசுவாரு, சார் I can speak a little bit to some extent I can speak, but sometime I make error, mistake. இது ஆங்கிலமா? இவ்வாறு பேசுவது ஒரு ஆங்கிலத்தில் நாம் சேர்த்துக் கொள்ள இயலுமா? எனவே ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது
உங்களுடைய லாங்குவேஜ் அபிலிட்டி, ஆங்கிலத்தில் சரளமாக இலக்கண பிழையின்றி without grammar mistakes you have to learn. When I was studying BCom in Jamal Muhammad College, I used to go for tuition with English professors like Dr. Muhammad Ali and Kalandar sir. You know, I learned English grammar in Jamal Muhammad College in order to even Panchanathan sir, all those professors have taught me how to speak in English, how to write in English without any grammar mistakes. So even though you are studying mathematics, you have to be very, very skillful in your language. ஆங்கிலம் பேசுவது உலகளாவிய கதவுகளை உங்களுக்கு திறக்கும். If you are very good in English communication, it open up the opportunities at international level. அடுத்தது IT skills. கணிதம், அதாவது தகவல் தொழில்நுட்பம் இல்லாமல் இன்றைக்கு உலகமே இல்லை. எனவே தகவல் தொழில்நுட்பம் அதுல நிறைய நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்ப மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொன்னீங்கன்னா, மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல எக்ஸாமுக்கு படிக்கும்போது ஒரு சில மாடியூல் சாப்டரை விட்டுட்டு சில பேர் படிப்பாங்க. இல்ல, அது எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறது, நீங்க வாழ்க்கைக்காக படிக்கணும். அப்ப உங்க சப்ஜெக்ட்ல மேத்ஸ்ல அது என்ன ஒரு இதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை. இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. இன்னொரு ஆடிட்டர் என்கிட்ட ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணா, ஒரு சப்ஜெக்டை பத்தி கேட்டா, நான் கான்பிடென்டா சொல்லுவேன், இது இப்படிதான். என்னால் அதை தைரியமாக சொல்ல முடியும். ஏன்? எனக்கு அந்த தைரியத்தை, அந்த தன்னம்பிக்கையை, அடிப்படை அஸ்திவாரத்தை நமது ஞானத்தாய் ஜமால் முகமது கல்லூரி, நான் பிகாம் படிக்கும் பொழுதே அந்த அஸ்திவாரத்தை நமது கல்லூரி எனக்கு தந்த ஒரு காரணத்தினால், அதற்கு மேலே மேல் படிப்பை படிப்பதற்கு எனக்கு ஒரு ஆழமான அடிப்படையான அஸ்திவாரம் கிடைத்தது. உங்கள் எல்லோருக்கும் அந்த வாய்ப்பு இப்போது கிடைத்திருக்கிறது. நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நான்காவது செய்தி, avail the opportunities. உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே எல்லா வகையிலும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். This is what I used to say, full utilization of the available opportunities. அது என்னது full utilization of available opportunities? நான் 2-3 உதாரணம் சொல்றேன். நான் என்ன செஞ்சேன் ஜமால்ல, உங்களை மாதிரி ஒரு ஜமாலியனா, நான் காலேஜ்ல ஜமால்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் என்ன தெரியும் செஞ்சேன், நிறைய பேச்சு போட்டி நடக்கும். எல்லா பேச்சு போட்டியிலையும் போய் என் பேரை கொடுத்துருவேன். அப்புறம் கட்டுரை போட்டி நடக்கும், எஸ்ஏ காம்படிஷன். எல்லா எஸ்ஏ காம்படிஷன்லையும் போய் என் பேரை கொடுத்தேன். இந்த 2 மட்டும் ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன். இன்னும் நிறைய இருக்கு சொல்றதுக்கு, டைம் இல்லை. ஏன்னா நான் இன்னொரு 30 நிமிஷத்துல என்னுடைய ஸ்பீச்சை நான் முடிச்சு ஆகணும். இன்னொரு 30 மினிட்ஸ்ல என்னுடைய ஸ்பீச்சை நான் முடிக்கணும். அதனால நான் முக்கியமான பாயிண்ட் உங்களுக்கு டச் பண்ணிட்டு போயிடுறேன். பேச்சு போட்டியில கலந்தது எனக்கு எப்படி இன்னைக்கு உதவியா இருக்கு? அததான் இந்த டோஸ்ட் மாஸ்டர் கிளப்னு உலகம் ஃபுல்லா சொல்றாங்க, பேச்சு திறனை வளர்ப்போம். ஜமால் முகமது கல்லூரி மாணவர்களே, அந்த பயிற்சியை எனக்கு பேச்சு போட்டிகளில் தந்தது. அந்த நம்பிக்கை தான் காலப்போக்கில் நான் வளர்த்து கொண்டு இன்றைக்கு சிங்கப்பூரிலே நான் ஆடிட்டராக இருந்தாலும், teaching is my passion. I am a visiting lecturer professor for many universities. I am able to teach, I am able to conduct lectures, face-to-face physical lectures, online lectures. I am able to speak with confidence. என்னால் பாடம் நடத்த முடிகிறது, என்னால் சொற்பொழிவாற்ற முடிகிறது. எந்த ஒரு கூட்டத்திலும் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் தங்கு தடையின்றி என்னால் பேச முடிகிறது. எப்படி? ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே பேச்சு போட்டிகளில் கிடைத்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொண்டேன். இன்றைக்கு அதன் அறுவடை காலத்திலே அதன் பழங்களை நான் ருசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். கட்டுரை போட்டியில் கலந்து கொண்டேன்.
ஜமால்ல. அது எப்படி இன்னைக்கு எனக்கு உதவுது? ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ். இன்னைக்கு என்னுடைய கிளையன்ஸ் நிறைய பேர் வர்றாங்க, ஒரு 20 பக்கத்துக்கு ஒரு பிசினஸ் பிளான் எழுதி கேட்கிறாங்க. பிசினஸ் பிளான் சிங்கப்பூருடைய பல கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பிசினஸ் பிளானை சப்மிட் பண்ணணும், ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் எழுதணும், ஒரு ஃபைனான்சியல் ரிப்போர்ட் எழுதணும். இது எல்லாத்துக்கும் அனைத்திற்கும் ஒரு ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வேணும். அதை கட்டுரை போட்டிகளில் ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே கலந்து கொண்டதன் மூலமாக அந்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் நான் பயன்படுத்தி கொண்டேன். ஸ்போர்ட்ஸ் பேஸ்கெட் பால்ல இருந்திருக்கிறேன், என்எஸ்எஸ், அதுல இருந்து டோல்கேட்ல, இதுல நம்ம மெயின் கார்டு கேட்ல கிரவுட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், அங்க தீபாவளி பொங்கல் இந்த நேரத்துல சாரதா அந்த இடத்துல எல்லாம் போய் மக்கள் இப்படி பிரிஞ்சு போகணும், அதெல்லாம் நின்று நான் காமிச்சிருக்கிறேன். பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியுடைய பல்கலைக்கழகம் கட்டும் பொழுது அங்கேயே 3-4 இரவுகள் தங்கி அங்க உள்ள ட்ரீ பிளான்டிங்ல நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஜமால் முகமது கல்லூரியில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் உடைய சான்றிதழ்கள் மட்டும் என்னிடத்திலே 100 இருக்கின்றன அந்த 3 ஆண்டுகள்ல. இப்படி பயன்படுத்தி கொண்டதால் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் மிக அழகாக செதுக்க முடிந்தது. அப்போ நான் படிச்ச காலத்துல சோசியல் மீடியா அப்படி இல்லை. ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம், டிக்டாக், இப்படி எத்தனை விதமான சோசியல் மீடியா எதுவுமே இல்லை. அதை ஏன் சொல்றீங்க? ஒரு பொம்பளை பிள்ளை கூட நம்ம காலேஜில் அப்ப இல்லை. இப்போ நீங்கெல்லாம் படிக்கும் போது ஒரு செக்ரிகேட்டட் எஜுகேஷன்ல ஆஃப்டர்நூன்ல விமன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க. எங்களுக்கு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம அப்படியே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன் மாணவர்களே, இன்றைக்கு உங்களை போன்ற மாணவர்களுடைய பெரும் பகுதியான நேரம் இன்றைக்கு இணையத்தில் கழிகிறது. நீங்கள் ஃபேஸ்புக்லையும், வாட்ஸ்அப்லையும், ட்விட்டர்லையும், இன்ஸ்டாகிராம்லையும், டெலிகிராம்லையும், டிக்டாக்லையும், மெனி அதர் சோசியல் மீடியால உங்களுடைய எதிர்காலத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை மட்டும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதில் தவறில்லை. ஆனால் அதற்கான ஒரு நேர கட்டுப்பாடு, எத்தனை நிமிடம் ஒரு நாளைக்கு நாம் இதற்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் உங்களை கண்காணிக்க வேண்டும். 5வது பாயிண்ட், சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரே நெகட்டிவாவே பேசுவாங்க, எதுக்கு எடுத்தாலும் முடியாதுன்னு. நெகட்டிவிட்டி. அவாய்ட் people with a sense of negativity. எதிர்மறையாக பேசக்கூடியவர்களும் தள்ளி நில்லுங்கள். இது எதற்கு? அதாவது ஒருத்தன் சொல்லுவான், எதை நீ முடியாது என்று சொல்கிறாயோ அதைத்தான் இந்த உலகத்தில் இன்னொரு பகுதியில் இன்னொருவன் செய்து கொண்டிருக்கிறான். What you say impossible is, someone is showing it as possible. நீ முடியாது என்று சொல்லுவதை இந்த உலகத்தின் மற்றொரு பகுதியிலே ஒருவன் முடியும் என்று நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறான். நான் ஒரு கவிதையிலே எழுதினேன், முடியாது என்பதும் விடியாது என்பதும் கிடையாது என்று காட்டு. இளைஞனே, முடியாது என்பதும் விடியாது என்பதும் கிடையாது என்று காட்டு என்று இளைஞனுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியாக ஒரு கவிதையிலே நான் எழுதியது எனக்கு ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. ஜமால்ல படிக்கும் போது கவிதை எழுதுறதுல எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம். ஜமால்ல இப்ப பேசிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஞாபகம் வருது, ஒரு கவிதை எழுதினேன், ஒரு காதல் கவிதை. அந்த கவிதையை படிச்ச காதலி அடுத்த நிமிஷமே அந்த கவிதையை படிச்சதுனால அந்த காதல் தோத்து போச்சு. அது என்ன கவிதை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பெண்ணே, இது காஜாமியன் ஹாஸ்டல்ல ரூம் நம்பர் 92ல அப்போ உள்ள ரூம் நம்பர் 92 நான் எழுதின கவிதை. பெண்ணே, உன் விழிகளை மீன்கள் என்றுதானே சொன்னேன். பெண்ணே, உன் விழிகளை மீன்கள் என்றுதானே சொன்னேன். பெண்ணே, some noise is coming.
Somebody, can you please mute, please? பெண்ணே, உன் விழிகளை மீன்கள் என்றுதானே சொன்னேன், அதற்காக ஏன் இப்படி கவுச்சி அடிக்கிறாய்? இதான் கவிதை. பெண்ணே, உன் விழிகளை மீன்கள் என்றுதானே சொன்னேன், அதற்காக ஏன் இப்படி கவுச்சி அடிக்கிறாய் என்று எழுதியவுடன் அந்த காதல் தோற்று போனது என்பது என் நினைவுக்கு இப்போது வந்து போகிறது. எனவே please avoid people, just keep a discreet distance from the people who always talks about negativity. ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு என்னால் முடியும், என்னால் இயலும், வானம் வசப்படும் என்ற நம்பிக்கையோடு இயங்குவது வெற்றியின் ரகசியம். ஆறாவது, தேடல். The search for knowledge. அது என்னது knowledge? The search for wisdom. மௌலானா ரூமி அவர்கள் சொன்னார், மௌலானா ரூமி என்ற சூஃபி ஞானி சொன்ன ஒரு செய்தி என் நினைவிற்கு வருகிறது. நேற்று வரை, நல்லா கவனிங்க மாணவர்களே, இதுல ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு மெசேஜ் இருக்கு. நேற்று வரை நான் அறிவாளியாக இருந்தேன். நேற்று வரை நான் அறிவாளியாக இருந்தேன். இந்த உலகத்தை மாற்ற விரும்பினேன். நேற்று வரை நான் அறிவாளியாக இருந்தேன். இந்த உலகத்தை மாற்ற விரும்பினேன். இன்று நான் ஞானியாக மாறிவிட்டேன். நேற்று வரை அறிவாளியாக இருந்தேன். இந்த உலகத்தை மாற்ற விரும்பினேன். ஆனால் நான் ஞானியாக மாறிவிட்டேன். எனவே என்னை நான் மாற்றிக்கொண்டேன். இதான் செய்தி. நீங்கள் அறிவாளியாக இருந்தால் இந்த உலகத்தை மாற்ற முயற்சி செய்வீர்கள். நீங்கள் ஞானியாக மாறிவிட்டால் உங்களை நீங்களே மாற்றிக்கொள்வீர்கள். அதுதான் அந்த தேடல். We have to always search not merely for knowledge but for wisdom. அதனாலதான் நமது கல்லூரியை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? ஞானத்தாய். நமக்கு அறிவை தருகின்ற கல்லூரி மட்டுமல்ல, அறிவோடு சேர்த்து ஞானம் புகட்டுகின்ற கல்லூரி. அதைத்தான் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், சீனம் சென்றேனும் ஞானம் தேடு, சீனம் சென்றேனும் ஞானம் தேடு. எனவே ஒரு தேடல், எப்போதுமே அதை அடைய வேண்டும் என்ற the thirst for knowledge. மௌலானா ரூமி அவர்கள் சொல்வார்கள், நீ எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாயோ, மாணவர்களே நீங்கள் எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்? எம்எஸ்சி செகண்ட் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து இப்ப நான் கேட்கிறேன். இப்ப எம்எஸ்சி செகண்ட் இயர் படிக்கிறீங்க, ஃபைனல் இயர். அடுத்த வருஷம் உங்களுடைய இந்த கோர்ஸ் முடிவுக்கு வருது. நீங்க இப்ப எதை தேடுறீங்க? வேலை தேடுறீங்க. பிஎஸ்சி மேத்ஸ் படிக்கிறவங்க அடுத்தது என்ன பண்ணுவீங்க? எம்எஸ்சி பண்ணுவீங்க அல்லது வேலைக்கு போவீங்க. நீ எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாயோ அது உன்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. இதான் செய்தி. நீ எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாயோ அது உன்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று மௌலானா ரூமி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். அப்படின்னா என்ன? நீ எதை தேடுறியோ அது ரொம்ப தூரத்துல இல்ல, அது உன் பக்கத்துலதான் இருக்கு. நீ சரியான பாதையை, சரியான யுக்தியை தேர்ந்தெடுத்தால் நிச்சயமாக அந்த இலக்கை அடைந்து விடலாம் என்பதுதான் முக்கியமான செய்தி. ஏழாவது செய்தி, செல்ஃப் ரிவ்யூ. நம்மை நாம் சரிபார்ப்பது. எப்போதுமே பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய நண்பர்களை, உறவினர்களை, வகுப்பு தோழர்களை அல்லது ஹாஸ்டல்ல நம்மோடு தங்கி இருக்கக்கூடிய நண்பர்களை, நமது சொந்த பந்தங்களை அல்லது பொதுமக்களை நாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் குறை சொல்லிக் கொண்டே இருப்போம். அவன் சரியில்லை, இவன் நாம் சரியாக இருக்கின்றோமா? உன்னை நீ அறிந்து கொண்டாயா? உன்னை நீ அறிந்து கொண்டாயா என்று நம்மை நாம் சரி போட்டு எடை போட்டு பார்க்க வேண்டும். நம்மிடத்திலே என்ன குறை நிறைகள் இருக்கிறது,
நம்மால் ஆங்கிலம் சரளமாக பேச முடியுமா? ஒரு கிளாஸ்ல சொன்னேன், the intrinsic value of a corporate entity ன்னு சொன்னேன். ஒருத்தனுக்கும் புரியல. the intrinsic value இது எனக்கு ஜமால் முஹம்மது காலேஜில் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஜிந்தாசா சார் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இந்த intrinsic value ஜமால்ல படிச்சது அதனால அதாவது ப்ரொஃபசர் சிந்தாசா சார் என்கிட்ட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ்ல the intrinsic value of a company ன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அப்புறம் கிளாஸ்ல கேட்க வெக்கமா இருந்துச்சு. கிளாஸ் முடிஞ்சு சார்கிட்ட போய் கேட்டேன், சார் என்ன சார் இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூனா என்ன சார்? அது அப்துல் காதர், த நெட் ஒர்த், த ஷேர் வேல்யூ அப்படின்னு ப்ரொஃபசர் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி உங்களால் ஆங்கிலம் திறமையாக தங்கு தடையின்றி பேச முடியுதா? அதை பாருங்க. நீங்கள் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடிகிறதா? உங்களால் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னாங்க, பிரின்சிபல் பேசும்போது சொன்னாங்க 6 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோம், 8 மணிக்கு நிகழ்ச்சியை சிங்கப்பூர்ல முடிக்கிறோம்னா அது ஒரு டிசிப்ளின். அந்த மாதிரி சரியான டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நம்மால் செய்ய முடிகிறதா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். ஒரு தோல்வி ஏற்படுகிறது என்றால் துவண்டு விடக்கூடாது. நான் உங்கள்ட்ட பல பேர்கிட்ட கேட்கிறேன், நீங்க ஒரு முயற்சி பண்றீங்க, அது தோத்துருச்சு, தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு, எத்தனை தடவை முயற்சி பண்ணுவீங்க? 2 தடவை, 3 தடவை, 10 தடவை, 100 முறை? ஒரே ஒரு உதாரணம் போதுமே. மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்த the scientist who invented electricity யாரு? எடிசன், தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். எத்தனை முறை அவன் முயன்றிருக்கிறான்? 1000ற்கு மேற்பட்ட முறை முயன்று, more than 1000 times, 1000ற்கு மேற்பட்ட முயற்சியில் இறங்கி 1000ற்கு மேற்பட்ட தோல்விகளை சந்தித்து அதற்கு பிறகு அவன் வெற்றி கண்டிருக்கிறான் என்றால் அதில் எவ்வளவு பெரிய தன்முனைப்பு செய்தி, எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆக்கமான செய்தி. ஒரு ஆங்கில பேரறிஞன் சொல்லுகிறான், நீ யாரையாவது பழி வாங்கணுமா? யாரையாவது நீ பழி வாங்கணுமா? யூ வாண்ட் டு ரிவெஞ்ச் சம்படி? உங்களுக்கு யாரையாவது பழி வாங்க வேண்டும் என்று தோன்றினால் அதற்கு ஒரு சிறந்த வழி ஒன்று இருக்கிறது. இது என்ன சிங்கப்பூர்ல மொய்தீன் அப்துல் காதரை கூப்பிட்டு பழி வாங்குறத பத்தி சொல்லி கொடுக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல. The best way to revenge others is to improve yourself. நீ உன்னை மேம்படுத்திக் கொள்வதன் மூலமாக மற்றவர்களை நீ பழி வாங்கலாம். நீ உயரத்திற்கு செல்ல 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 மற்றவர்கள் அனைவருமே உன்னுடைய வளர்ச்சியை தாங்காமல் அவர்கள் கூனி குறுகி போவார்கள் என்பதுதான் செய்தி. 8வது செய்தி, ஃபோக்கஸ். எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம். ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்றதுன்னா எப்படி? அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லையா, கனவு காணுங்கள் என்று. கனவு காண்கள் என்னால் கண்ணை மூடிக்கொண்டல்ல, கண்ணை திறந்து கொண்டு நீங்கள் யாராக வர வேண்டும், நீங்கள் யாராக இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கிறது. அதுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரைனிங் இருக்கு. the last thought of the day, நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா வரணும், நீங்க என்ன வீடு கட்டணும், எந்த கார்ல போகணும், எந்த மாதிரி ஆபீஸ் வைக்கணும், இதை நீங்கள் இரவு நேரத்தில் தூங்கும் பொழுது உங்கள் கண்ணில் அப்படியே நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. நான் செஞ்சேன். சிங்கப்பூருக்கு போகணும், ஒரு ஆடிட்டர் ஆபீஸ் வைக்கணும், அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தேன். மறுநாள் காலையில் விழிப்பு நிலை வந்தவுடன் அதை அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஆடிட்டரா சிங்கப்பூர்ல ஒரு ஆபீஸ்ல ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்துக்கிற மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. நீங்க இரவு நேரத்துல தூங்க போகும்போது உங்களுடைய கடைசி சிந்தனை, லாஸ்ட் தாட், உங்களுடைய ஆம்பிஷன், கோல் என்ன, அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. மறுநாள் காலையில் விழித்தவுடன் என்ன, அதே மாதிரி அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. இது இப்படியே பழக்கமாகி காலப்போக்கில் அந்த கனவு இறையருளால்
ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு அது நனவாகும். அதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும். 9வது பாயிண்ட் வந்து பர்னிங் டிசைர், கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய ஆசை. ஆசை என்பது வேறு, பேராசை என்பது வேறு. ஆம்பிஷியஸா நம்ம இருக்கலாம், கிரீடியா இருக்கக்கூடாது. ஒரு பர்னிங் டிசைர் நமக்கு இருக்கணும். நிறைவாக ஒரு செய்தி, டோன்ட் கம்பேர் அதர்ஸ். மற்றவர்களை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டாம். அவன் அது அப்படி இருக்காங்க, இவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்க அவ்வளவு பணக்கார தேவை. டோன்ட் கம்பேர் அதர்ஸ். இப்ப நான் சொன்ன இந்த 10 செய்திகளை நீங்கள் உள்வாங்கி கடைபிடித்து நடந்தால் யூ ஆர் யுவர் ஃபியூச்சர். நீயே சிலை, நீயே சிற்பி. நாகூர் ரூமி என்று எனது மூத்த சகோதரர் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார். அதிலே சொல்லுகிறார், மனிதனே நீயே சிலை, நீயே சிற்பி. என்ன அர்த்தம்? நீதான் சிலை. உன்னிடம் தேவையில்லாத பகுதியை நீ செதுக்கி விட்டால் சிலை நீ சிற்பமாக மாறி விடுவாய். எனவே நீயே சிற்பியாக மாறி உன்னிடத்திலே தேவையில்லாத பகுதியை நீ செதுக்கி எடுக்கும் பொழுது நீ ஒரு சிற்பமாக மாறி விடுவாய், ஒரு சிலையாக மாறி விடுவாய். எனவே நீ சிற்பியாக உருவெடுத்து உன்னை நீயே செதுக்கு என்பதுதான் செய்தி. 10 செய்திகள். யூ ஆர் யுவர் ஃபியூச்சர். அதை இப்போது தொகுத்து சொல்ல போறேன். முதல் விஷயம் மல்டி டாஸ்கிங். பாயிண்ட் நம்பர் 2, ஸ்டடி ஃபார் லைஃப், லைஃப் லாங் லேர்னிங். பாயிண்ட் நம்பர் 3, ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட், தகுதி திறமையை மேம்படுத்திக் கொள்வது. பாயிண்ட் நம்பர் 4, avail the opportunities, வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்வது. பாயிண்ட் நம்பர் 5, avoid people with negativity, தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் எதிர்மறை சிந்தனையோடு பேசுபவர்களிடமிருந்து நகர்ந்து கொள்வது. பாயிண்ட் நம்பர் 6, the search for knowledge and wisdom, அறிவுக்கும் ஞானத்திற்கும் ஒரு தேடலோடு பயணிப்பது. பாயிண்ட் நம்பர் 7, செல்ஃப் ரிவ்யூ, செல்ஃப் ரியலைசேஷன், உன்னை நீ சரிபார்ப்பது, உன்னை நீ அறிந்து கொள்வது, உன்னிடம் இருக்கின்ற சாதக பாதகங்களை, உன்னிடம் இருக்கின்ற குறை நிறைகளை அலசி ஆராய்ந்து உன்னை மேம்படுத்திக் கொள்வது. பாயிண்ட் நம்பர் 8, ஃபோக்கஸ், விஷுவலைசேஷன், நீ யாராக வர வேண்டுமோ அதற்கான கனவுகளை காண்பது. பாயிண்ட் நம்பர் 9, பர்னிங் டிசைர், கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய ஆசையை உன்னிடத்திலே வளர்த்துக் கொள்வது. அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 10, டோன்ட் கம்பேர் அதர்ஸ், யாரையும் யாரோடும் ஒப்பிட்டு பார்க்காதீர்கள். நிறைவாக ஒரு செய்தியை சொல்லி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். என்னுடைய கிளையண்ட் மிகப்பெரிய செல்வந்தர், உலகத்தின் பல நாடுகளில் அவர் தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் ஒரு சிங்கப்பூர் சிட்டிசன். நானும் அவரும் ஒரு தடவை ஃப்ளைட்ல போறோம். நீண்ட நெடிய பயணம், 7 மணி நேரம் ஃப்ளைட்ல டிராவல் பண்றோம். அவர் ஒரு பெரிய பணக்காரர், ஒரு சாதாரண மனிதரா இருந்தார். சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டு ஒரு 45 வருஷத்துக்கு முன்னால நியூஸ் பேப்பர் போட்டுக்கிட்டு இருந்தவர். இன்னைக்கு உலகெங்கும் அவருக்கு நிறைய நிறுவனங்கள், ஆஸ்திரேலியால ஸ்டார் ஹோட்டல், இப்படி நிறைய இருக்கு அவருக்கு. அவர்கிட்ட கேட்டேன், எப்படி நீங்க இவ்வளவு ஒரு சாதாரணமா சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்களே? இதான் நிறைவான செய்தி மாணவர்களே, கவனிங்க. ஒரு சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டு பேப்பர் போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்களே, இப்படி மில்லியனா நீங்க யூஎஸ் டாலர்ல சம்பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரனா நீங்க எப்படி மாறுனீங்க? வாட் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் யுவர் சக்சஸ்? such a great future, bright future. சொன்னல, you are your future. எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஃபியூச்சர் கிடைச்சிச்சு? அவர் சொன்னாரு, நோ மிஸ்டர் காதர், திஸ் இஸ் ஆல் காட்ஸ் கிரேஸ் அப்படின்னு சொன்னார். இது இறைவனின் பேரருள் என்று சொன்னார்.
சரிதான், உண்மைதான், ஒப்புக்கொள்கிறோம். நான் விடவில்லை. இறைவனுடைய பேரருள் என்பதில் எனக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன். நீங்க என்ன பண்ணீங்க? இப்படிப்பட்ட ஒரு வசந்தமான எதிர்காலம், உலகெங்கும் உங்களுக்கு நிறுவனங்கள் அப்படியே கொட்டுன்னு உங்களுக்கு பண மழை கொட்டுகிறது. நீங்கள் மிகப்பெரிய செல்வந்தர்களாக இருக்கிறீர்கள். ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உங்களிடத்திலே வேலை பார்க்கிறார்கள். எப்படி இது உங்களுக்கு கிடைத்தது? ஒரு சாதாரண சைக்கிள் ஓட்டிக்கொண்டு வீடு வீடாக கடை கடையாக பேப்பர் போட்டு கொண்டிருந்த உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஒரு பெருவாழ்வு வந்தது? அவர் சொன்னாரு. அப்புறமா நான் ரொம்ப பிரஸ் பண்ணி கேட்ட உடனே 7 பாயிண்ட் அவர் சொன்னாருங்க. அந்த 7 பாயிண்ட் அவர் சொன்னதுல இருந்து நானும் கடைபிடிச்சேன். அதை உங்களுக்கு இப்ப ஷேர் பண்றேன். First point, the secret of success, which he told me, prayers. நான் இறைவனை சரியாக வணங்குகிறேன். இறை பக்தி, இறைவனை தொழுகிறேன். நான் என்னுடைய இறைவனை சரியாக அந்தந்த நேரத்திற்கு இறைவனை நான் வணங்குகிறேன். இறை வணக்கம், பிரேயர் டு காட். ஃபர்ஸ்ட் சீக்ரெட். செகண்ட் சீக்ரெட், அவர் 7 பாயிண்ட் சொன்னாரு. இரண்டாவது பாயிண்ட் அவர் சொன்னது, the blessings of my parents. என் பெற்றோர்களினுடைய ஆசி. எனது தாயும் தகப்பனும் மனம் குளிர்ந்து எனக்காக அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்கள். அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய அளவிற்கு நல்ல பிள்ளையாக நான் நடந்து கொண்டேன். The blessings of your parents. Point number 2. Point number 3, hard work. கடின உழைப்பு, கடுமையான உழைப்பு. Point number 4, sincerity. எதை செய்தாலும் அதை ஒரு சின்சியரா செய்யறது, சின்சியாரிட்டி. Point number 5, truthfulness. வாய்மை, உண்மையை பேசுறது. So truthfulness, point number 5. Point number 6, humbleness. பணிவு, முதிர்ந்த நெற்கதிரை போல. இவ்வளவு பணம் இருந்தோம், இவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரனா இருந்தோம், உலகம் முழுக்க அவருக்கு தொழில் நிறுவனங்கள் இருந்தோம், அந்த கர்வம் இல்லை, ஆணவம் இல்லை, அந்த ஹம்பிள்னஸ். பாயிண்ட் நம்பர் 6. பாயிண்ட் நம்பர் 7, அவர் சொன்னது தர்மம், சேரிட்டி. தர்மம் தலை காக்கும் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா? சேரிட்டி. இருக்கின்ற நாம் இல்லாத ஏழை எளிய மக்களுக்கு அள்ளி வழங்க வேண்டும் என்ற அந்த ஈகை குணம். இந்த 7 விஷயத்தை தான் நான் கடைபிடிச்சேன். அதைத்தான் இப்பவும் கடைபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். That's why I'm able to achieve greater heights என்று அவர் சொன்னதை மாணவர்களே உங்களிடத்திலே நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். எனவே நீங்கள் நமது ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே படிக்கின்ற இந்த காலத்தை, இந்த பருவத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். கல்லூரி வாழ்க்கை என்பது ஒரு பொற்காலம். கல்லூரி வாழ்க்கை என்பது நமக்கு கிடைத்த ஒரு வரம். இதற்கு பிறகு நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலே காத்திருக்கிறது. உங்களுக்கு திருமணமாகும், வேலைக்கு செல்வீர்கள், வெளிநாட்டிற்கு செல்வீர்கள், சொந்த தொழில் ஆரம்பிப்பீர்கள், பலவிதமான சவால்களை சந்திக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரும். இளமையில் கல் என்பது பழமொழி. இப்போது உங்களை செதுக்குகின்ற நேரம். ஒரு பென்சில் உடைஞ்சு போச்சு, ஒரு பென்சில் உடைஞ்சு போச்சு. ஒருத்தன் பாக்குறான், அடடா பென்சில் உடைஞ்சிருச்சே அப்படின்னு பாக்குறான். இந்த பென்சில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், இந்த பென்சில் உடைஞ்சிருச்சு. ஒருத்தன் பாக்குறான், அடடா பென்சில் உடைஞ்சு போச்சே, இனிமே நம்மளால எழுத முடியாதே என்று ஒருவன் சிந்திக்கிறான். அவன் தோற்று போகக்கூடியவன், அவன் நெகட்டிவிட்டியோட இருப்பவன். இன்னொருத்தன் பாக்குறான், இந்த உடைந்த பென்சிலை எடுத்து இந்த பக்கமும் அதை சீவி, இந்த 2 பக்கமும் சீவி, அதை 2 பென்சிலாக மாற்றி 4 முனையில் அதை எழுதுகிறான். ஒரே விஷயம்தான்,
ரெண்டு பேர் அதை ரெண்டு மாதிரி பார்க்கிறாங்க. என் பென்சில் உடைந்து விட்டது என்று சொல்லுகிறான் ஒருவன். உடைந்த பென்சிலை எடுத்து அதை இருபுறமும் அதை கூர்மையாக்கி உடைந்த பென்சிலை வைத்து இப்போது எனது பென்சில் இரண்டு புறமும் எழுதுகிறது, நான் 2 பென்சில் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் ஒரு வெற்றியாளன். எனவே மாணவர்களே, மனம் உடைந்து போகாதீர்கள். வானம் வெகு தூரத்தில் இல்லை. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் செலிப்ரேட் எவ்ரி மொமெண்ட். இதான் செய்தி. செலிப்ரேட் எவ்ரி மொமெண்ட் என்றால் என்ன? ஒவ்வொரு வினாடியையும் ஒவ்வொரு மணித்துளியையும் நீங்கள் கொண்டாடுங்கள். தீபாவளியை மட்டும்தான் கொண்டாட வேண்டுமா? நோன்பு பெருநாளை மட்டும்தான் கொண்டாட வேண்டுமா? சித்திரை புத்தாண்டை மட்டும்தான் கொண்டாட வேண்டுமா? அல்லது ஹாப்பி நியூ இயர் என்று ஜனவரி 1 தேதியை மட்டும்தான் கொண்டாட வேண்டுமா? இல்லையே. நாம் எல்லா கொண்டாட்டங்களோடும், பொங்கலோடும், தீபாவளியோடும், நோன்பு பெருநாளோடும், கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையோடும், இன்னும் எத்தனை எத்தனை பண்டிகைகள் வந்தாலும் அந்த பண்டிகைகளோடு சேர்த்து ஒவ்வொரு வினாடியையும் வெற்றி வினாடியாக, நமக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய வினாடியாக, நாம் சாதிக்க பிறந்தவர்களாக, ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே படித்தவர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் உலகெங்கும் வெற்றி கொடி நாட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வரிசையில் நீங்கள் உலகத்தை பெரிதாக பாருங்கள். உலகில் எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று பாருங்கள். எல்லோரும் சிங்கப்பூருக்கு செல்கிறார்களா? எல்லோரும் லண்டனுக்கு செல்கிறார்களா? எல்லோரும் அமெரிக்காவுக்கு செல்கிறார்களா? நீங்கள் புதிதாக யாரும் செல்லாத நாட்டை பற்றி யோசித்து பாருங்கள். ஜெனீவாவில் ஒரு முறை சென்றிருந்தேன். ஜெனீவாவில் ஒருவர் ரசம் சாப்பாடு வைத்திருக்கக்கூடிய ரெஸ்டாரண்ட் வைத்திருக்கிறார். ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து வந்தவர். அப்படி வியாபாரம் நடக்கிறது. இப்படி மக்கள் போகாத ஊர்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் சென்று அங்கு உங்களுடைய சிறகுகளை அகல விரித்து உயர பறக்க முயற்சி செய்யுங்கள். ஒரே ஒரு செய்திதான் என்னை இன்றைக்கு ஆடிட்டர் ஆக்கியது. 1982ல 360 ரூபா பணத்தை கட்டிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிகாம்ல கிளாஸ்ல போய் உட்கார்றேன். ஒரு ப்ரொஃபசர் வந்தாங்க. ப்ரொஃபசர் பேரு சர்ஃபுதீன். பிசினஸ் லா டீச் பண்ணாங்க. ஒரு செய்தி சொன்னாப்ல, ஜமால் முகமது காலேஜ்ல முதல் நாள் ஃபர்ஸ்ட் அவர்ல முதல் வகுப்பு. அந்த ப்ரொஃபசர் இப்படி பேசினாங்க. மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜமால் முகமது காலேஜ். I wish every one of you, all the BCom students, I wish every one of you to become chartered accountant, because my son-in-law is a chartered accountant in Saudi Arabia and he is drawing a salary of 23,000 rupees. 23,000 rupees salary with furnished accommodation, with a car with a driver. So I wish all the first year BCom students, please try to become a chartered accountant. அப்படின்னு ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க. நான் உடனே என்னுடைய டேபிள்ல ஜமால்ல கிளாஸ் ரூம்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிகாம்ல முதல் வகுப்புல அந்த புக்கை திறந்து மொஹிதீன் அப்துல் காதர் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் அப்படின்னு எழுதினேன். அதையே ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த புத்தகத்தை திறக்கும் போதெல்லாம் அதையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். எனது கடின உழைப்பு, my focus, my determination, my sincerity, with the help of the dedicated teachers, professors at Jamal Muhammad College, with the abundant grace of God Almighty, I was able to become a chartered accountant. சிங்கப்பூருக்கு வந்தேன், வேலையில சேர்ந்தேன், பயிற்சி பெற்றேன், தொழிலை கற்றுக்கொண்டேன், சொந்தமாக நிறுவனம் வைத்து இன்றைக்கு ஒரு ஆடிட்டராக பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். நானும் உங்களை போன்ற ஒரு ஜமாலியன். You are your future. May God bless you. Thank you very much. Sir, we are also not satisfied with the word chief guest, which is not agreed by you. So, we like to replace it by a powerful word, Jamalian. I repeat, Jamalian as your wish. Sir, you was a Jamalian
and you are a Jamalian, and you will be a Jamalian. Sir, Jamal Muhammad College and Kajamian Home always welcomes you. I'm damn sure your speech is highly benefited for the students. Thank you, sir. Before going to formal vote of thanks, thank you very much, sir, for your valuable motivational speech. ஒரே ஒரு இன்ட்ராக்ஷன், உங்களோட ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், அவாய்ட் நெகட்டிவிட்டி, தட் இஸ் பாசிட்டிவிட்டி. நோ நெகட்டிவிட்டி, ஒன்லி பாசிட்டிவிட்டி. There is a quote in American Air Force: if a thing is difficult, it will be done at once. If it is impossible, it will take little time. இதுதான் ஒரு தாரக மந்திரம். இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுதான் நோ நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்றது பதிலாக டைரக்டா பாசிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்லி மற்றவங்க மோட்டிவேட் ஆனாங்களோ இல்லையோ, நான் மோட்டிவேட் ஆகிருக்கேன் சார் உங்களோட இதில். தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் ஸ்பெண்டிங் வித் அஸ். Sometimes what you want isn't what you get, but in the end, what you get is better than what you wanted. That is always, and always something to be thankful for. Saying thank you is more than a good manners, it is a good spirituality. There is no end without the precious word thank you. So now I request Vigneshwaran of 2nd MSc Mathematics to deliver vote of thanks. Good afternoon to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me, first of all, start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our Secretary and Correspondent Sir. I wish to thank our Treasurer Sir. I wish to thank our Assistant Secretary Sir. I sincerely thank to our Honorable Chief Guest, who is a success of inspiration and motivation among the youth because of his vast knowledge and acumen in the speech. I sincerely thank our Principal Sir, who has always been great support behind such events. I wish to thank our Vice Principal Sir and Director Sir. I am further thankful to HODs and all staff of our college. I thank you, sirs. Thanks are also due to other staffs and students involved in the functions. And I thank to all the participation from our department. Last but not least, I thank you, my friends, for your cooperation in making the function a resounding success. Finally, I leave your inspiring quotes by Dr. APJ Abdul Kalam sir. You cannot change your future, but you can change your habit, and surely your habits will change your future. Once again, I thank you all your attention. Thank you. Thank you, friend. Students can leave the hall.